저는 어떻게 이렇게 다른 사람들은 한 가지도 이루기 어려운 이 많은 것들을 이뤄냈을까요? 그래서 오늘 그 비밀을 알려드리려고 합니다. 안녕하세요, 울빗입니다. 저는 대학교 졸업 후에 외항사 승무원으로 약 4년 정도 일을 했고, 이렇게 승무원으로 일을 하다가 그만두고 에어비앤비 아웃소싱 업체에 들어가게 됩니다. 그렇게 잠깐 일하다가 미국으로 돌아가서 미국 간호대에 합격을 해서 미국 간호대를 늦은 나이에 다니다가 문득 이런 생각이 들더라고요. 나는 내 일을 해야만 되는 사람인데 라는 생각이 들었습니다. 그래서 그때 과감하게 어렵게 합격했던 그 간호대를 그만두고 한국에 오게 됩니다. 그리고 작은 사업을 시작했어요. 그렇게 사업을 준비하면서 저는 유튜브를 시작했고 이 올비 채널이 정말 단기간 안에 너무 많은 관심과 사랑을 받았어요. 제가 지금 채널에 영상이 단 8개밖에 없는데 벌써 두 영상이나 10만 조회수를 넘었더라고요. 어마어마하게 많은 사랑을 받고 있는데 저는 이거 말고도 제가 살면서 제 능력보다 훨씬 더 많은 거를 이뤘다고 생각이 들더라고요. 저는 머리가 똑똑하지도 않고 창의력이 많은 것도 아니고 그렇다고 말을 정말 잘하는 사람도 아니고 기억력도 굉장히 나쁘고 엄청 덤벙거리고 약간 성인 ADHD가 있는 건 아닌가 하는 생각이 들 정도로 되게 집중력이 없고 주의가 산만한데 이렇게 남들보다 뛰어난 거를 가지지 않은 제가 어떻게 남들은 단 한 번도 이루기 어려운 그 많은 것들을 이뤘을까요? 여기서 제 자랑을 조금 한번 해보려고 합니다. 제가 대학교 졸업 후에 정말 경쟁이 치열하죠. 바로 승무원을 단기간 안에 합격을 하게 됩니다. 그리고 또 뭐가 있을까요? 간호대. 미국 간호대도 경쟁이 굉장히 심해요. 그래서 한 번만에 합격하는 경우도 드문데 저는 1년을 엄청나게 노력해서 준비해서 미국 간호대도 합격을 하게 됩니다. 그리고 현재에 와서는 정부 지원 사업에도 합격을 하게 되죠. 유튜브도 제가 10만 구독자 채널도 단기간 안에 만들고 현재 이 올비 채널도 굉장히 잘 돼가고 있는 상황입니다. 저는 어떻게 이렇게 다른 사람들은 한 가지도 이루기 어려운 이 많은 것들을 이뤄냈을까요? 그래서 오늘 그 비밀을 알려드리려고 합니다. 이건 저만 알고 있던 비밀인데 이 비밀이 무엇일까요? 바로 촉근 이론입니다. 혹시 촉근 이론에 대해서 여러분은 알고 계신가요? 양자역학에 대해서는 분명히 많은 분들이 알고 계실 거라고 생각이 드는데 이 간단하게 양자역학에 대해서 얘기를 하자면 양자역학은 이 세상의 모든 물질의 기본 단위가 원자로 이루어졌다는 이론입니다. 그래서 원자는 더 이상 쪼갤 수 없는 물질의 기본 단위죠. 그래서 이 양자역학이 밝혀지고 나서 이 세상이 엄청나게 많은 발전을 했어요. 모든 과학과 기술에 이 양자역학을 적용하면 뭐든지 다 해결이 되더라고요. 모든 과학과 이 기술의 양자역학을 적용을 하면 답이 무조건 나왔는데 단 한 가지는 양자역학으로도 설명을 할 수가 없었습니다. 그게 바로 중력이에요. 중력은 어떠한 물질이나 원자, 입자로 이루어져 있지가 않죠. 그저 그냥 시공간입니다. 그래서 그 휜 공간의 모양 자체로 어떠한 에너지를 만들어내는 거죠. 중력은 단순히 그 공간 그 자체이기 때문에 물질이 존재를 하지 않아서 이 양자역학으로도 설명이 불가능했던 겁니다. 근데 이 양자역학으로도 설명할 수 없었던 이 중력을 설명한 이론이 바로 촉근 이론입니다. Go to 1907. This is a year when Einstein is basking in the glow of having discovered the special theory of relativity and decides to take on a new project to try to understand fully the grand pervasive force of gravity. So Einstein found that the medium that transmits gravity is space itself. The idea goes like this. Imagine space is the substrate of all there is. Einstein said space is nice and flat if there's no matter present. But if there is matter in the environment, such as the sun, it causes the fabric of space to warp, to curve, and that communicates the force of gravity. Even the Earth warps space around it. Now look at the moon. The moon is kept in orbit, according to these ideas, because it rolls along a valley in the curved environment that the sun and the moon and the earth can all create by virtue of their presence. The earth itself is kept in orbit because it rolls along a valley in the environment that's curved because of the sun's presence. That is this new idea about how gravity actually works. Here's the new idea of string theory. Deep inside any of these particles, there is something else. The something else is this dancing filament of energy. It looks like a vibrating string. That's where the idea of string theory comes from. And just like the vibrating strings that you just saw in a cello can vibrate in different patterns, these can also vibrate in different patterns. They don't produce different musical notes. Rather, they produce the different particles making up the world around us. Vibrating in different frequencies, the different frequencies produce the different particles. The different particles are responsible for all the richness in the world around us. When you study the mathematics of string theory, you find that it doesn't work in a universe that just has 3 dimensions of space. It doesn't work in a universe with 4 dimensions of space, nor 5 nor 6.
Finally, you can study the equations and show that it works only in a universe that has 10 dimensions of space and 1 dimension of time. 저는 생각은 촉근 이론을 따르고 행동은 양자역학을 따른다는 생각이 들더라고요. 그래서 생각은 이 중력처럼 입자나 원자로 이루어져 있지 않기 때문에 우리 눈에 보이지 않아요. 하지만 그 에너지는 존재하죠. 이 생각은 중력처럼 그 시공간을 바꿔줄 뿐입니다. 그래서 이 생각이란 게 사실 이 원자나 어떤 입자로 이루어져 있지 않기 때문에 눈에도 보이지 않고 양자역학으로도 설명을 할 수가 없어서 생각의 이 힘 아니면 생각이 존재한다라는 것을 많은 사람들이 믿기가 어려워하죠. 하지만 이 생각은 중력처럼 촉근 이론에 대입을 하면은 설명이 가능합니다. 내가 어떠한 생각을 하면은 그 생각의 중력을 만들어내서 결국 나의 행동이 그 중력에 빨려 들어갈 수밖에 없다는 말입니다. 그래서 생각은 촉근 이론, 그리고 행동은 양자역학 이렇게 설명을 할 수가 있어요. 우리는 현재 몇 차원에 살고 있습니까? 바로 3차원에서 살고 있죠. 1차원은 점, 그리고 2차원은 그 점을 연결한 선, 3차원은 선과 선을 연결한 어떤 면의 공간이 주어지는데 우리는 현재 3차원에 살고 있습니다. 1차원에서는 2차원을 볼 수 없고 2차원에서는 3차원을 볼 수가 없죠. 마찬가지로 생각은 3차원을 뛰어넘은 고차원에서 존재하는 건데 우리가 현재 3차원에 살고 있기 때문에 그 고차원의 영역인 이 생각은 우리의 눈으로 보이지도 않고 어떻게 느낄 수가 없게 되는 거죠. 하지만 그 생각이라는 에너지가 존재를 한다는 거죠. 양자역학의 기본 물질인 이 원자는 사실 1차원이에요. 입자로 존재를 하고 있죠. 하지만 촉근 이론을 이루는 가장 기본 단위는 선입니다. 2차원입니다. 그래서 그 촉근 이론을 좀 더 고차원적으로 확장을 해봤을 때 거의 10차원까지 생각을 해야지 촉근 이론이 완성이 된다고 하네요. 그리고 제가 말하는 이런 시공간, 촉근 이론, 그리고 시각화에 대해서 가장 잘 설명해 주는 게 바로 인터스텔라입니다. 인터스텔라에서 그 아빠가 정말 고차원인 시공간에 빠지잖아요. 하지만 우리가 사는 3차원의 세계에서는 그 세상을 볼 수가 없지만 고차원의 세상은 바뀔 수 있다는 겁니다. 그리고 그것을 바꿔주는 게 바로 나의 생각이라는 거죠. 이게 제가 설명으로 하기가 정말 어려운데 내 생각은 고차원에 존재를 하고 그 생각은 나의 시공간, 나의 미래의 시공간을 바꾸기 때문에 내 생각이 그러한 시공간을 만들고 중력으로서 작용을 해서 내 행동은 이 중력에 따라갈 수밖에 없다는 것입니다. 즉, 내 생각이 만든 중력으로 행동을 끌어당긴다는 것이죠. 그래서 끌어당김의 법칙, 시크릿, 시각화 전부 다 같은 얘기예요. 그리고 이 모든 것들을 다 한 번에 설명해 줄 수 있는 게 바로 촉근 이론입니다. 그리고 이게 바로 제가 많은 거를 이룰 수 있었던 이유예요. 승무원을 준비하면서도 나는 내가 승무원이 된 모습을 상상을 했습니다. 그리고 간호대를 준비하면서도 간호대에 합격하는 그 순간을 맨날 생각을 했고 다 똑같아요. 정부 지원 사업을 준비를 할 때도 내가 합격하는 그 모습을 상상을 하고 또 유튜브를 할 때도 내가 100만 유튜버가 되는 상상을 하고 현재도 내가 사업을 준비하면서 정말 멋진 사업가가 되는 모습을 아침마다 그리고 저녁마다 꾸준히 길을 가면서도 상상을 하고 그렇게 맨날 저는 저의 미래에 원하는 모습들을 생각을 해서 제 이러한 생각과 상상은 제 미래의 삶의 시공간을 바꾸고 중력을 형성하게 됩니다. 그래서 제 행동이 그 중력에 따라갈 수밖에 없게 되는 거죠. 그래서 저의 생각, 즉 그 중력대로 내 삶은 흘러가고 말게 될 거예요. 중력을 거스를 수는 없죠. 그럼 이렇게 생각대로 이루어진다면 어떻게 생각을 해야 될까요? 내 시공간을 바꾸려면 이 세 가지를 하면 됩니다. 첫째는 뚜렷한 목표를 정한다. 그리고 두 번째는 아주 생생하게 시각화를 한다. 그리고 마지막 세 번째는 항상 감사하는 마음을 가진다입니다. 저는 이렇게 간단한 촉근 이론을 통해서 현재까지 정말 많은 걸 이뤄왔고 앞으로도 진짜 많은 거를 이룰 거라고 생각이 들거든요. 그러니까 여러분들도 생각 그리고 생생한 상상으로 여러분의 미래의 시공간을 지금 당장 바꾸길 바랍니다.